ओम शांति। आज 19/3/2024 साकार महावाक्य। मधुर संतानगण, जेपरी बाप दादा उभय निरहंकारी एवं देही अभिमानी अटंती, सेहीपरि फॉलो फादर कर अर्थात निजर पिता को अनुकरण कर, तेबे सर्वदा उन्नति होई चलिबो। प्रश्न, उच्च पद पाइबा पई केउ कथा प्रति सावधान रहिबा जरूरी अटे? उत्तर, उच्च पद पाइबाकू हेले ध्यान रख जे मनरे मध्य काहाकू मो द्वारा दुख न मिलू। 2 नंबर, कौनसी भी परिस्थिति रे क्रोध न आसू। 3, बाबांकर संतान होई बाबांको कार्य बाही रुद्र यज्ञ रे जेपरी विघ्न रूप न हुए। जदि केही मुहरे केवल बाबा बाबा कही चलीथिबो किंतु चालीचलन राजकीय होई नथिबो, तेबे उच्च पद मिली पारिबो नाही। ओम शांति। ओम शांति। पिलामाने भल भावरे जानिछंती जे बाबांको ठारू वर्षा निश्चित मिलिबो, किंतु किपरि? श्रीमत आधार रे। बाबा कहउछंती एकमात्र गीता शास्त्र रे ही श्रीमत भगवान उवाच रहिछि। भगवान तो समस्तंकर पिता अटंती। श्रीमत भगवान उवाच, तेबे निश्चित भावरे भगवान आसी श्रेष्ठ करिथिबे। सेथिपाई तो तांकर महिमा रहिछि श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवान उवाच। भगवान तो निश्चय उच्चरु उच्च अटंती। श्रीमत मध्य से गोटे जहाँकि शास्त्र रे गान करा जाइछि, आउ कौनसी शास्त्र रे श्रीमत भगवान उवाच नाही। श्रीमत काहार हेबा उचित, जे एहाकू लेखिछंती से मध्य बुझी पारु नाहंती। सेथिरे भूल काहेकि होइछि एकथा मध्य बाबा आसी बुझाउछंती। रावण राज्य आरंभ हेबाठारु ही रावणर मतरे चालिबारे लागिछंती। प्रथम सबुठारु बड़ भूल एही रावण मतधारी माने करिछंती। समस्तको जेपरि रावणर चापुड़ा लागि जाइछि। जेपरि कुहा जाइछि जे शंकर प्रेरक अटंती, जहाँकर प्रेरणा द्वारा बोमा तैयारी हेउछि। सेहीपरि 5 विकार रूपी रावण मनुष्य को पतित करिबारे प्रेरक होइछि। सेथिपाई तो डाकुछंती, हे पतित पावन आस। तेणु पतित पावन केवल जणे हेले ना, एथिरु सिद्ध हेउछि जे पतित जणे करुछि एवं पावन अन्य जणे करुछंती। उभय जणे होई पारिबे नाही। ए कथा तुमे ही बुझुछ। पुरुषार्थर क्रमानुसारे एपरि भाव नाही जे समस्तंकर निश्चय अछि। समस्ते क्रमान्वये अछंती। जेते निश्चय थाए सेते अधिक खुशी होई थाए। तेणु बाबांको मतरे चालिबाकू हेबो। श्रीमत आधार रे आमकू एही स्वराज्य पद पाइबाकू हेबो। मनुष्यरु देवता हेबारे समय लागू नाही। तुमे पुरुषार्थ करुछ, मम्मा बाबांको अनुकरण करुछ, जेपरि सेमाने निज समान करिवार सेवा करुछंती। तुमे मध्य जानिछ आमे केउ सेवा करुछु एवं मम्मा बाबा केउ सेवा करुछंती। बाबा बुझाउछंती शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा उभय एकत्र अछंती। तेणु बुझिबा दरकार जे सिए सबुठारु निकटरे अछंती। एहांकर ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म लोकरे देखुछ। तेणु निश्चय ये तीक्ष्ण होइथिबे। तेणु बाबा जेपरि निरहंकारी एवं देही अभिमानी अटंती, सेहीपरि दादा मध्य निरहंकारी अटंती। कहउचंती शिव बाबा ही बुझाउछंती। मुरली चालिबा समय बाबा निजे कहउछंती जे भाव शिव बाबा एहांक द्वारा शुणाउछंती। तेबे एही ब्रह्मा मध्य निश्चित शुणुथिबे। जदि ये निजे न शुणिबे एवं अन्य मानक न शुणाइबे, तेबे उच्च पद किपरि पाइबे? किंतु निजर देह अभिमान छाड़ी कहउचंती जे एपरि भाव शिव बाबा ही शुणाउछंती। मु पुरुषार्थ करुछि, शिव बाबा ही बुझाउछंती। ये तो निजर पतित अवस्था को अतिक्रम करि सारिछंती। मम्मा तो कुमारी थिले, तेणु मम्मा उच्चकू चलीगले। तुमे कुमारी माने मध्य मम्मा को अनुसरण कर। गृहस्थी माने बाबा को अनुसरण करिबा उचित। समस्ते बुझिजिबा उचित जे मु पतित अटे, मते पावन हेबाकू पड़िबो। मुख्य कथा हला बाबा जोगर यात्रा शिखाउछंती। एथिरे देह अभिमान रहिबा उचित नुहे। अच्छा, जदि मुरली शुणाई पारु नाहो, तेबे जोगर यात्रा रे रुह। जोगयुक्त होई मुरली शुणाई पारिबो। जदि बाबा को भूलीगल तेबे मध्य चिंता नाही। मुरली चलाई पुणी जोगर यात्रा रे लागि जाओ। काहेकि ना ताहा बाणी रे ऊर्ध्व बानप्रस्थ अवस्था अटे। मूल कथा हला देही अभिमानी होई बाबा को याद करि चलो एवं चक्र को मने पकाई चलो। काहाकू हेले दुख दियो नाही। समस्तंको गोटिए कथा बुझाओ जे बाबा को मने पकाओ। एहा हेउची जोग यात्रा। मनुष्य
ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ମରିଯିବା। ଏମିତି ତ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ବର୍ଷା ମନେ ରହିବ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରେମିକ କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଚରଖା ଚଲାଉଥାଏ, ତଥାପି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାର ଛବି ପଳାଇ ଆସେ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ମନେ ପକାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବେ? ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ। ସିଏ କାହାର ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ? ଏଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବି? ତୁମ ଉପରେ ପାପର ବହୁତ ବୋଝ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ପାପର ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବ ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବି? ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ। ତେବେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ ଏବଂ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏହି ଚିନ୍ତନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମସ୍ତି ଚଢ଼ିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିଶାରେ ରହି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇ ଯଦି ନିଜେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଏପରି ଆସୁଛି ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଚାଟ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ତ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଭିତରୁ ତୀବ୍ର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଚାଟ୍ ଲେଖିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନମ୍ବର 1କୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ କେବଳ ଚାଟ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସମାଚାର ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ ବୁଝିବେ? କେବଳ ଚାଟ୍ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଉଭୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛି। ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ମାୟା ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। କହିବା ଏବଂ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ। କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବା ଦରକାର। ପୁଣି ତାହା ଏବେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ବାସ୍ତବରେ
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୂଳର ଥିଲୁ, ନିଜକୁ କମ୍ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେହି କୂଳର ହେବେ କି? ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏହି କୂଳର ନୁହେଁ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ବାବା 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରାଇଥିଲେ, ତାହା ଖାଇଲ, ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପାପ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ତମୋପ୍ରଧାନ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତ ହିଁ 100% ଧନବାନ ଥିଲା, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଏ କଥା ଅଭିନେତା ହିଁ କହିପାରିବେ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ବାଦଶାହୀ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା। କେତେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ବାବା ହିଁ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଏବେ ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସାହୁକାର ଥିଲେ, ଏବେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ନିଜସ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି ନା? ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଆସିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଏ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ ସଦା ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ତୁମର ମୁଖ ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଖୁସିରେ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଦଣ୍ଡ 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। କେହି ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ କଚେରୀ ବସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ ଯେ ଅମୁକ ଏପରି ହେବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେହି ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ, ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୀଳା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିବ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ବିଚ୍ଛେଦୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହିପରି ୟାଦ ପ୍ୟାର ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେତେ ସ୍ନେହ ପାଇବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବା ସହିତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବେହଦ ବାବା ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ ବର୍ଷା ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, କ୍ରୋଧ ବିକାର ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନବଳ ଏବଂ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପତଳା ଲୋକ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଦେହକୁ ଭୁଲିବାକୁ ନିଜର ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମ କର। ତେବେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବିଜୟ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିବ। ଖେଳକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ତ ବାମ ହାତର ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖେଳକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।